standard. Our first chapter is basic concepts in geometry. Geometry म्हणजे भूमिती. आता या चॅप्टरमध्ये आपण geometryच्या बेसिक कन्सेप्ट शिकणार आहोत. First of all, I have drawn a rangoli here on the board. मी फळ्यावर रांगोळी काढली. ओके, फळ्यावर रांगोळी काढताना मी काही टिंब काढले आणि ते जोडून रांगोळी बनवली. आता आपण काही क्वेश्चन्स डिस्कस करणार आहोत या रांगोळी संदर्भात. ही रांगोळी जी काढली आहे हिच्यावर काही क्वेश्चन्स मी तुम्हाला विचारणार आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल, what kind of surface do you need to draw rangoli? Surface म्हणजे पृष्ठभाग. What kind of surface do you need to draw rangoli? Correct. We need flat surface to draw rangoli. We cannot draw rangoli on bench or our school bag. आपल्याला रांगोळी काढायची तर आपल्याला फ्लॅट सरफेस हवा असतो. मग तो ब्लॅकबोर्डचा असेल, टेबलचा असेल किंवा जमिनीवर असेल आपल्याला किंवा टाईल्सवर असेल. वी नीड फ्लॅट सरफेस टू ड्रॉ रंगोली. वी कॅनॉट ड्रॉ रंगोली ऑन अवर स्कूल बॅग ऑर ऑन द सीट ऑफ एनी मोटर बाईक. वी नीड फ्लॅट सरफेस. ओके, देन हाऊ डू यू स्टार्ट मेकिंग रंगोली? आपण रांगोळी काढायला सुरुवात कशी करतो? येस, ऑफ कोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक points on the board or on the paper with the help of pencil or with the rangoli powder. We make dots on the tiles. On tiles. Okay. First of all, we make dots. Then, first of all, we make dots, and in order to complete rangoli, we have to join these dots. आपल्याला रांगोळी पूर्ण करायची असते तेव्हा हे डॉट्स जोडावे लागतात, तेव्हा आपली रांगोळी पूर्ण होते. हे डॉट्स आपल्याला जोडल्यानंतर रांगोळीचे वेगवेगळे शेप्स आपल्याला मिळतात. देन टेल मी, which different shapes do you see in this rangoli? I have made here a rangoli. You have to tell me which different shapes do you see in the rangoli? या रांगोळीत तुम्हाला कोणकोणते शेप्स बघायला मिळत आहेत? This one, this is also. You have learned these shapes in 4th standard. Yes. These are, this is triangle, this is rectangle, this is square. These are shapes in the rangoli with different shapes. Circle also. We made rangoli. And also, would it possible to draw rangoli on a scooter or on an elephant's back? No, it's not possible to draw rangoli that on the surface that is not plain. जर surface plain नसेल तर आपल्याला रांगोळी काढणं पॉसिबल नाही आहे. ओके, when making a rangoli on paper, what do you use to make dots? आता ह्या ब्लॅकबोर्डवर डॉट्स बनवताना मी चॉक वापरला आहे. ओके, if you want to make rangoli on the paper, what do you use then? Yes, you can use pencil or sketch pens or pens to make dots. Okay, we say dot here in the rangoli, but when we use pencil, sharp pencil on the paper and make a dot, this dot is called point in geometry. रांगोळी काढायला जो टिंब आपण वापरतो, जो पॉइंट आपण तयार करतो, तो जर आपण पेपरवर शार्प पेन्सिलने किंवा पेनने काढला, शार्प पेन्सिल किंवा पेन जर आपण पेपरवर ठेवला तर जो डॉट तयार होतो, या डॉटला आपण जिओमेट्रीमध्ये काय म्हणतो? पॉइंट.
This is our first concept from geometry. Okay. When we put this chalk on the board, we get a tiny dot here. This tiny dot is called point. In the rangoli also, we mix dot first. These dots are symbol of point. On paper, we can make dots using sharp pencil or pen. And I have made here some dots. We can name this dot using capital letters of alphabet. आपण capital letters alphabet वापरून या points ला नाव देऊ शकतो. Suppose this point A, this is point B, or this is point P. हे जे dots आहे यांना आपण नाव देऊ शकतो capital letters of alphabet use करून. Suppose on this surface point A, point B, point P are shown. If we take 2 points here, okay, next if we take 2 points on the board and join them using the ruler, I have taken point A and point B and join them using the ruler. I get here a segment or a line. We can extend this line. आपण ही जी 2 पॉइंट जोडल्यानंतर आपल्याला एक लाईन मिळते, ती लाईन दोन्ही दिशांना कितीही वाढू शकते. ही दोन्ही it can extend on both the ends. ही जी लाईन आपण काढली AB, ही तिच्या दोन्ही दिशांना कितीही वाढू शकते, अमर्याद, अनलिमिटेड. सो म्हणून आपण याला काय काढले, इथे ॲरो हेड काढले की ह्या दोन्ही दिशांना ती लाईन कितीही वाढू शकेल, म्हणून ॲरो हेडने ही लाईन आपण शो केली आहे. In mathematics, when we say line, that is straight line. Straight line that can be extended on both sides and that is shown by arrow head. जेव्हा लाईन आपण म्हणतो तेव्हा ती स्ट्रेट लाईन असते आणि ती लाईन त्याच्या दोन्ही जे एंड्स आहेत तिथे दोन्ही बाजूला ती कितीही एक्सटेंड होऊ शकते. बट if we consider only these 2 points AB, point A to point B, this is line segment. This is line segment, or in the short we can say segment AB, or segment AB can be written as like this. लाईन म्हणजे दोन्ही बाजूंना अमर्याद वाढू शकणारी असते, रेषा असते अनलिमिटेड, म्हणून ती ॲरो हेडने दाखवली जाते. पण लाईन सेगमेंट हा त्याचा एक लिमिटेड भाग असतो. सेगमेंट म्हणजे त्या लाईनचा घेतलेला लिमिटेड पार्ट असतो, जो पॉईंट ए पासून सुरू होतोय पॉईंट बी पर्यंतच आहे. म्हणजे पॉईंट ए आणि पॉईंट बी त्याचे एंड पॉईंट्स आहेत. दीज आर एंड पॉईंट्स. Point A and point B are end points. इथेच ती लाईन सेगमेंट एंड होते. मग लाईन सेगमेंट आपण म्हणताना सेगमेंट AB पण म्हणतो आणि सेगमेंट AB असं लिहिता येतं शॉर्ट फॉर्म मध्ये. सेगमेंट AB, सेगमेंट AB हा त्याचा पीस आहे. त्या लाईन मधनं काढलेला काय छोटासा पीस आहे, पार्ट ऑफ लाईन.
त्या लाईनचा एक भाग आहे, छोटासा तुकडा आहे आणि जो लिमिटेड आहे, जो मोजता येईल आपल्याला आणि ज्याला एंड पॉइंट्स आहेत. एंड पॉइंट्स म्हणजे शेवटचे टोकं. पॉइंट ए आणि पॉइंट बी त्याचे काय एंड पॉइंट्स आहेत. मग याचं रिडिंग आपण कसं करू शकतो? एकतर सेगमेंट ए बी किंवा सेगमेंट बी ए असं रिडिंग केलं तरी चालतं. सेगमेंट ए बी और सेगमेंट बी ए. आणि लाईनला जे नाव द्यायचं असतं ते आपण स्मॉल लेटर वापरून पण देतो. स्मॉल लेटर एल. एक लेटर वापरलं स्मॉल लेटर तरी चालेल आणि ते लिहितो आपण असं लाईन एल किंवा दोन नावं दिली तरी चालेल. एम स्मॉल एम, लाईन एम एल किंवा लाईन एल एल ओनली. एक लेटर वापरून नाव देता येईल स्मॉल लेटर. मात्र सेगमेंटला नाव देताना कॅपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट वापरायचे. रे. रे is the part of line. Ray is the part of line because ray starts from one point and goes continuously in the same direction. रे एका पॉइंट पासून जो स्टार्ट होतो तो एका डिरेक्शन मध्ये सेम डिरेक्शन मध्ये कंटिन्युअसली पुढे पुढे जातो. या ठिकाणी हा जो रे तो पॉइंट पी पासून स्टार्ट झालाय तर क्यू पॉइंटच्या डिरेक्शनने ह्याच डिरेक्शनने तो इन्फिनाइट कितीही लांबपर्यंत तो सरळ रेषे रे वाढत जाणार. म्हणून पीला काय म्हणतात? पी इज द ओरिजिन ऑफ दिस रे. पॉइंट पी, दिस पॉइंट पी इज द ओरिजिन ऑफ दिस रे बिकॉज रे गोज कंटिन्युअसली in this same direction of Q and we can read this ray. आपण हा रे वाचू शकतो कसा? रे पी क्यू. रे पी क्यू. But we cannot read the ray like this. रे क्यू पी. या उलट्या डिरेक्शन मध्ये आपण हा रे वाचू शकणार नाही किंवा वाचायचा नाही कारण रे हा एका स्टार्ट पॉइंट पासून कंटिन्युअसली एकाच कुठल्या तरी दिशेने पुढे जात असतो सेम डिरेक्शन मध्ये. म्हणून रीडिंगला स्टार्ट करताना पॉइंट किंवा ओरिजिन पासून स्टार्ट करायचं. ओरिजिन आहे पी, सो रे पी क्यू. वी कॅनॉट रीड दिस रे क्यू पी. ओके, डू यू अंडरस्टँड दिस? Now we are going to conduct an activity here. I have taken a point on the board. You can also do this activity on your notebook. You have to try this in your notebook. मी इथे एक पॉइंट काढलाय. आता या पॉइंट मधून जाणाऱ्या रेषा आपल्याला ड्रॉ करायच्या आहेत, लाईन्स ड्रॉ करायच्या आहेत. किती लाईन्स ड्रॉ करता येतील ते आपण बघू. फर्स्ट जो पॉइंट आपण घेतला होता त्यातून जाणारे किती लाईन्स आपल्याला ड्रॉ करता येतील ते बघायचे. ऍक्टिव्हिटी ही. देन सेकंड लाईन, देन we can draw number of lines or infinite lines from this point. आपण जो पॉइंट घेतला होता ना त्या पॉइंट मधून आपण अशा कितीतरी असंख्य
जे आपल्याला काउंट करता येणार नाही इतक्या लाईन्स आपण त्या पॉईंटमधनं ड्रॉ करू शकतो. इथे आपल्याला दिसतंच आहे, आपण थोडीशी ट्रायल घेतली पण आपण ह्या कितीही काढल्या तरी आपल्याला ते शक्य आहे. किती इन्फिनाइट लाईन्स, असंख्य रेषा काढता येतात. We can draw infinite lines through this point. आणि ज्यावेळी अशा खूप रेषा one or more lines passes through one point, that point is called point of concurrence. And that lines are called concurrent lines. जेव्हा अशा एका पॉइंट मधनं जाणाऱ्या असंख्य रेषा असतात किंवा एक किंवा त्यापेक्षा अधिक रेषा असतात, त्या रेषांना म्हणायचं कॉन्करंट लाईन्स. अँड दॅट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स. समजलं इथपर्यंत? आपण काय ऍक्टिव्हिटी केली? एक पॉइंट घेतला फळ्यावर, त्या पॉइंट मधनं जाणाऱ्या जितक्या रेषा आपल्याला काढता येतील तितक्या काढल्या. त्या बऱ्याच असंख्य आहेत, ज्याला आपण मॅथ्समध्ये म्हणतो इन्फिनाइट, असंख्य. मग ह्या पॉइंटमधनं जाणाऱ्या रेषांना एकाच पॉइंटमधनं जेव्हा एक किंवा त्यापेक्षा अधिक रेषा पास होत असतात तेव्हा त्या पॉइंटला म्हणायचं पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स. अँड दॅट लाईन्स आर कॉल्ड कॉन्करंट लाईन्स. Now I am going to take some points on the board. फळ्यावर काही पॉइंट्स घेणार आहे. And these points also, I have taken some points on the board. These are P, Q, R, S, T. आपल्याला माहिती आहे की पॉइंट्सला आपल्याला नाव देता येतं कॅपिटल लेटर्स अल्फाबेट वापरून, म्हणून मी त्यांना नाव दिले पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R, पॉइंट S, पॉइंट T. आणि हे जे पॉइंट्स घेतले यांनाही नाव देऊ. पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D. आता हे पॉइंट्स आपल्याला जॉईन करायचे, आपण जोडायचे ते पॉइंट्स. आपण जेव्हा हे पॉइंट जोडायला जातो तेव्हा आपल्याला लक्षात येतं की हे सगळे पॉइंट या पद्धतीने जोडले जात आहेत, ते एका रेषेवर नाही. या उलट हे जे पॉइंट्स आपण काढले पॉइंट A, B, C, D, हे जर आपण जोडले ते सगळे एका सरळ रेषेत जोडले जात आहेत. ते सगळे एका सरळ रेषेत आपल्याकडनं जोडले जात आहेत. म्हणजेच पॉइंट PQRS हे एका सरळ रेषेत आलेले नाही आहेत. एक रेष जोडल्यानंतर किंवा ते जोडल्यानंतर एका सरळ रेषेत नाही आले, मात्र पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D जोडल्यानंतर एकाच रेषेवर आले. म्हणून यांना म्हणायचं कोलिनियर पॉइंट्स. जे एकाच रेषेवर आले ते आहेत कोलिनियर पॉइंट्स. आणि जे पॉइंट्स एका सरळ रेषेत नाहीत किंवा एका रेषेवर आलेले नाहीत त्यांना म्हणायचं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. आणि हे आहे कोलिनियर पॉइंट्स. The points which lie on the straight line, same straight line, are called collinear points, and the points which do not lie on the same line are called non-collinear points. आता नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आणि कोलिनियर पॉइंट्स ही कन्सेप्ट शिकल्यानंतर तुम्हाला आपल्या परिसरातले आपल्या आजूबाजूचे असे काही एक्झाम्पल्स आठवतील.
की त्यातले काही एक्झाम्पल्स कोलिनियर पॉईंट्स आहेत, काही नॉन कोलिनियर पॉईंट्स आहेत. सांगू शकता का तुम्ही? सपोज आपल्या शाळेच्या ग्राउंडवर जी झाडं लावली आहेत, अशोका ट्रीज आहेत, ते बघा. ते सगळे ट्रीज जर तुम्ही आठवले तर सगळे एका सरळ रेषेत आहेत, म्हणजेच ते कसे कोलिनियर आहेत. ते सगळे अशोका ट्रीज कोलिनियर पॉईंट्समध्ये येतील. किंवा असेंब्लीच्या वेळी प्रार्थना म्हणताना तुम्हाला ग्राउंडवर एका सरळ रेषेत उभं केलं जातं. मग तुमची विद्यार्थ्यांची जी रो आहे ती रो सुद्धा कशी झाली? कोलिनियर. आणि ग्राउंडवर खेळताय तुम्ही शाळा भरण्याच्या अगोदर किंवा शाळा सुटल्यानंतर, त्यावेळी तुम्ही ज्या पद्धतीने उभे असतात ते काय म्हणता येईल? नॉन कोलिनियर. आणि या व्यतिरिक्त अजून काही तुम्ही आठवून ठेवा की नॉन कोलिनियर्सचे एक्झाम्पल्स कोणते आणि कोलिनियर्सचे एक्झाम्पल्स. समजलं हे? कोलिनियर पॉइंट्स अँड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. When two or more points lie on the same line, that points are called collinear points. When the points do not lie on the same line, they are called non-collinear points. Okay? Now I have drawn some pairs of line here. दोन दोन रेषांची जोडी मी काढली. इथे एक दिसते, आपण याला नाव देऊ A. This second one B and this third one C. आता ह्या लाईन आपण पहिली कन्सेप्ट शिकलोय. लाईन जेव्हा त्याला ॲरो हेड काढलेले असतात तेव्हा त्या लाईन कितीही अंतर एक्सटेंड होऊ शकतात, म्हणजे वाढू शकतात. बरोबर आहे? या लाईनला ॲरो हेड दाखवले याचा अर्थ असा आहे की ह्या लाईन कितीही इन्फिनाइट पर्यंत वाढू शकतात. मग आता मला या लाईनच्या पेअर्स तुम्ही नीट ऑब्झर्व करायच्या. फर्स्ट ऑफ ऑल ए ही पेअर ऑब्झर्व करू आपण. तर ह्या पेअरमध्ये जर ह्या लाईन्स जर आपण वाढवल्या तर ते एकमेकांना छेदतील का? छेदणे म्हणजे इंटरसेक्ट करणे. इंटरसेक्ट. जर आपण ह्या दोन लाईन खूप लांबपर्यंत वाढवल्या तर त्या एकमेकांना इंटरसेक्ट करतील का? हो, कारण ही लाईन जेव्हा आपण अशी पुढे पुढे वाढवत जाणार तेव्हा ही लाईन वाढवल्यानंतर त्या एकमेकांना पुढे गेल्यानंतर नक्कीच इंटरसेक्ट करतील. या दोन्ही लाईन एकमेकांना इंटरसेक्ट करतील. इथे तर ऑलरेडी इंटरसेक्ट केलेलं दाखवलेच आहे. या दोन लाईन एकमेकांना इंटरसेक्ट करतायत. मात्र इन धिस पेअर सी पेअर these two lines do not intersect each other. आपण ह्यानंतर कितीही वाढवल्या तरी त्या एकमेकांना इंटरसेक्ट करणार नाही शेवटपर्यंत. म्हणून एक ग्रुप जो आहे किंवा या लाईन इंटरसेक्ट करतील, या लाईन इंटरसेक्ट करतील, पण ह्या ज्या दोन लाईन्स आहेत ज्या एकाच प्लेनमध्ये पण एकमेकांना कितीही एक्सटेंड केल्यानंतर इंटरसेक्ट करणार नाही, छेदणार नाही, या लाईन्सला म्हणायचं पॅरलल लाईन्स. These lines are parallel lines. ओके? हे एक्झाम्पल कुठे बघायला मिळेल तुम्हाला? येस, आता तुमच्या समोर तुमचं नोटबुक आहे ना, त्या नोटबुकवरच्या ज्या लाईन्स आहेत त्या पॅरलल लाईन्सचं एक्झाम्पल होऊ शकेल का? सांगा मला. येस, तुमच्या नोटबुकवर ज्या लाईन्स आहेत त्या सगळ्या काय पॅरलल लाईन्स आहेत. पुन्हा हा जो बोर्ड दिसतोय त्याची वरची लाईन आणि ही खालची लाईन हे कितीही वाढवले आपण तरी ते एकमेकांना इंटरसेक्ट कधीच करणार नाही, म्हणजेच ते सुद्धा काय पॅरलल लाईन्स आहेत. आपल्या आजूबाजूला तुम्ही ज्या ठिकाणी बसलाय तिथे सुद्धा आजूबाजूला असे एक्झाम्पल्स दिसतील तुम्हाला. तुम्ही भिंतीची दोन वरची बाजू आणि भिंतीची खालची बाजू जर बघितली किंवा टाईल्सच्या समोरच्या ज्या बाजू आहेत त्याही कितीही वाढवल्या तरी शेवटपर्यंत एकमेकांना इंटरसेक्ट करणार नाही.
म्हणून त्या लाईन्स कशा झाल्या, पॅरलल लाईन्स. समजलं हे? When two lines in the same plane, when two lines do not intersect each other, these lines are called parallel lines. In mathematics, any plane surface is called, any flat surface is called plane. प्रतल म्हणजे कुठलाही फ्लॅट सरफेस असेल, फ्लॅट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन. मॅथमॅटिक्स मध्ये, इन मॅथमॅटिक्स एनी फ्लॅट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन. मग इथे फळावर मी एक प्लेन काढलंय जे चारही बाजूंना एक्सटेंड होऊ शकतो. या प्लेनला आपण नाव देऊ शकतो प्लेन एच. जो बोर्ड आपण वापरतोय आता, तो बोर्ड सुद्धा काय, प्लेन सरफेस, किंवा मग आपण त्याला प्रतल म्हणतो. हा टेबल जो आहे क्लासरूम मधला टेबल, दॅट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्लेन. तुम्ही जो रायटिंग बोर्ड वापरत आहात किंवा टेबल वापरत आहात, स्टडी टेबल,